അസുരന്റെ തലയറുത്ത് അവതാര പിറവി പോലെ നടത്തിടണം നീ എൻ മംഗലം. കണി കാണുവാനായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊൻതിടമ്പ് ഇന്നെന്റെ ഉണ്ണിക്ക് കണി കാണുവാനായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊൻതിടമ്പ് ഇന്നെന്റെ ഉണ്ണിക്ക് കണി കാണുവാനായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊൻതിടമ്പ് പൂവെണ്ണയുണ്ണുന്ന നേരത്ത് കേൾക്കുവാൻ അരവിന്ദ നയനന്റെ വേണുഗാനം പൂവെണ്ണയുണ്ണുന്ന നേരത്ത് കേൾക്കുവാൻ അരവിന്ദ നയനന്റെ വേണുഗാനം ഇന്നെന്റെ ഉണ്ണിക്ക് കണി കാണുവാനായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊൻതിടമ്പ് ഒരു നുള്ളു കർപ്പൂരമായി നീ എന്നുള്ളിൽ എരിയുന്നു പൊന്നെഴും പുണ്യമായി കനിവിന്റെ പാലാഴിയായി നീ എന്നുള്ളിൽ നിറയുന്നൊരാനന്ദഗീതിയായി അലിവിന്റെ കൈക്കുമ്പിൾ താനെ തുളുമ്പുന്നൊരമ്പാടി പൈതലായി എന്നും പൊരുൾ തേടി അലയുന്ന ജന്മം കൊതിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ശ്രീലക വാതിൽ തുറക്കുന്ന വരമേകി അണയുന്ന ശ്രീനന്ദനല്ലേ ഇന്നെന്റെ ഉണ്ണിക്ക് കണി കാണുവാനായി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊൻതിടമ്പ്
കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി വാവാ കണ്ണാ, പിച്ച വെച്ച് കുഴഞ്ഞാടി വാവാ കണ്ണാ. മുട്ടുകുത്തി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി വാവാ കണ്ണാ, പിച്ച വെച്ച് കുഴഞ്ഞാടി വാവാ കണ്ണാ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्ममोचना. जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते. जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना. गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते, नयनमोहना कृष्ण नीरजेक्षणा. जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना. सुजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते, मदन कामळा कृष्ण माधवारे. वसुमतीपते कृष्ण वासवानुजा, वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते. सुरुचिरानना कृष्ण शौर्यवारिधे, मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायका. विमलपालका कृष्ण वल्लभीपते, कमललोचना कृष्ण कामदायका. जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना. विमलगात्रवा कृष्ण भक्तवत्सला, चरणपल्लवं कृष्ण करुणकोमलं. कुवलयेक्षणा कृष्ण कोमलाकृते, तव पदाम्बुजं कृष्ण शरणमे गणे. भुवननायका कृष्ण पावनाकृते, गुणगणोज्ज्वला कृष्ण नलिनलोचना. प्रणयवारिधे कृष्ण गुणगणाकरा, रामसोदरा कृष्ण दीनवत्सला. जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना. कामसुन्दरा कृष्ण पाहि सर्वदा, नर
असुरात्मजा कृष्णा देहि मङ्गलम् तृप्पदाम्बुजं कृष्णा कामकोमलम् भक्तवत्सला कृष्णा कामदायका पिळ्ळतन कवि कृष्णा तळ्ळयन्नपोल जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி திருக்கோவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு சிறப்பு கருத்துரையாடலுக்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கும் வித்ய ஜோதி ஸ்ரீ ராஜு இந்து தர்ம வித்யாபீட மாவட்ட துணை அமைப்பாளரை இங்கே மாநாடை துவக்கி வைக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். பங்கும் லங்கியதே கிரிம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஊமையை வாய் பேச வைக்குமே முடவனை மலையேறச் செய்யுமே பரமானந்த மாதவா உன்னருள் என்றும் வாழ்கவே. எல்லாம் அல்ல கண்ணபரமாத்மா திருவருளால் இந்த வாழ்த்தரங்க நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்குகின்ற டாக்டர் காவேரி கண்ணன் கௌரவ தலைவர் அவர்களே, முன்னிலை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற திருமதி சாந்தி கோபி கோயில் கமிட்டி தலைவர் அவர்களே, ஜோதிட வாஸ்து தாந்திரிக பண்டிதர் கருணாகப்பள்ளி அனில் வெளிச்சப்பாடன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய இந்து முன்னணி குழுத்துறை நகர தலைவர் பினுகுமார் அவர்களே, ஒரு சில குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும், ஒரு பிரிவினர் மட்டும் வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். கண்ணன் மக்களையெல்லாம் இணைத்து கோவர்த்தன கிரிக்கு அழைத்து சென்று எல்லா தெய்வ வடிவங்களும் ஒன்று என்கின்ற உணர்வை காட்டி அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த வழிபாட்டு முறையை எல்லோரும் ஈடுபடும்படி பேரானந்தத்தோடு வழிபடச் செய்தார். அந்த அற்புதமான கருத்துக்களை கீதையில் நாம் பார்க்க முடியும். அதாவது நாங்கள் இங்கே சமூகத்தில் 5 நிலை பாடத்திட்டங்கள் கொடுத்து பல்வேறு இடங்களிலே வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதில் முதல் 4 நிலையில் 27 கீதா ஸ்லோகம். கீதம் முழுமையாக படிக்காவிட்டாலும் ஒரு ஆள் அந்த 27 ஸ்லோகங்களை படித்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்ம ஹிந்து மத தத்துவங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை தத்துவங்களுடைய உள்ளார்ந்த அர்த்தங்கள் நமக்கு புரிய வரும். நாம் வழிபடக்கூடிய கடவுள் யார்? அந்த கீதையில 18வது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், அது வளர் நிலையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமேவ சரணம் கச்ச சர்வ பாபேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாத்தை பெற்று சிறப்புடன் வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பான முறையில் நமக்கு ஒரு கருத்துக்களை எடுத்துரைத்த ஸ்ரீ ராஜு அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக பேசுவதற்கு அனில் வெளிச்சப்பாடன் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சன சந்நிபம் லம்போதரம் விசாலாட்சம் வந்தேகம் கணநாயகம். ஓம் கம் ഗണപതേ നമഃ. സജ്ജനങ്ങളെ, ഏകദേശം ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഈ കണ്ണൻകോട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ പൂജാരിയായിട്ട് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഈ തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്ത് വന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഷ വശമാകുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല. എങ്കിലും ഈ കണ്ണൻകോട് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു സംഭവ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് കടക്കാം.
അന്ന് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നെ പൂജാതി കർമ്മത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന്, അത് പഴയ ക്ഷേത്രമാണ്, ഈ അടുത്ത സമയത്താണല്ലോ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എത്രത്തോളം പ്രശസ്തിയിലേക്കും വലിയ പുരോഗതിയിലേക്കും വളർന്നു വന്നത്. അന്നത്തെ സമയത്ത് പഴയ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ള സമയത്ത് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2, 3, 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും തിരുനാവായ പോലുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സകുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്തർ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നാണയത്തുട്ടുകൾ ദക്ഷിണകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുടുക്കയിലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടും കൂടി ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ നാണയത്തുട്ടുകൾ ഇട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന കുടുക്ക എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീകോവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഭക്തർ കൊടുക്കുന്ന ഈ നാണയത്തുട്ടുകൾ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഭക്തരുടെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആ പുള്ളി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശ്രീകോവിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയത്തൂട്ടുകൾ അടങ്ങിയ ആ കാണിക്ക വഞ്ചി കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണിക്ക വഞ്ചിയാണ് കുടുക്ക കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പോവുകയുണ്ടായി. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാം, എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. അന്നത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യകർത്താവായിരുന്ന ശ്രീ മണികണ്ഠൻ നമ്പിയും എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നടവരവ് വളരെ കുറവാണ്. പ്രഭാതത്തിൽ ഒരാൾ പോലും വരാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു 2, 3 കുടുംബക്കാർ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഭക്തരായിട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിലെ നിവേദ്യം, മലനിവേദ്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് മുഴുപട്ടിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ മഴയുള്ള സമയമാണ്, ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പേര് ധന്വന്തിരി എന്നാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ വീട്ടിലാണ് പോയി താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാരുകസേര കിടക്കുകയാണ്. മുഴുപട്ടിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. ആ വീട്ടിലും ആരുമില്ലായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ അവരൊക്കെ എന്തോ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോയ സമയമാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഏകദേശം 1 മണി 1:30 മണിയായ സമയത്ത് നല്ല മഴയാണ്, പുറത്തേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൈസയില്ല, പട്ടിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് തീരുമാനമായി. ചെറിയ പ്രഷറുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ കണ്ണങ്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ ചാരികസേര കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ രാജഗോപാലോ മഹാസുരക്ഷനോ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്സപ്പിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുഴുപട്ടിണിയായിട്ട് കിടക്കും എന്ന് കരുതി കിടന്ന എന്നെ ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥര് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പോറ്റി ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? നമ്മുടെ അഭിമാനം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, ഇനി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർ പറയാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലിക്കാരനെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ വീട്ടുടമസ്ഥന് അവർ പറഞ്ഞു, അല്ല പോറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വെട്ടുവെന്നി അമ്പലത്തിലെ ഒരു അന്നദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ അന്നദാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പോറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൈ കഴുകി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൈയോ കഴുകി പെട്ടെന്ന് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. അവർ കൊണ്ടുവന്ന് വാഴയില വെച്ചിട്ട് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണ് പാൽപ്പായസ സഹിതമായിട്ട് ഊണ്. മുഴുപട്ടിണിയിൽ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കണ്ണങ്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയുടെ ഒരു പൂജാരിയായ എന്നെ പട്ടിണിക്കിടാതെ സാധാരണപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പോലും അല്ല, ആ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പായസ സഹിതമായിട്ട് രണ്ട് പായസത്തോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ ഭക്തിയോ വളരെ വളരെ ആദരവോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആദരവാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനോട് അന്നും ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനത് നിരവധി പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തര ആസ്ട്രോ റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഒക്കെ നമ്മളിത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം ഈ തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്ത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നൊന്നും എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, മലയാളം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് ഗ്രഹിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത? അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, 101 തെറ്റുകളും 5 ശരിയും. ആ 101 തെറ്റുകൾക്ക് മേലെ 5 ശരി എത്രത്തോളം വളർന്ന് പന്തലിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാത്തമായ തെളിവാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്,
ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ വളരെ സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ അച്ഛനോട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട്, എൻ്റെ മാതുലനോട്, അളിയന്മാരോട് ഒക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം, എൻ്റെ അമ്മവന്മാരോട് ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ ശരീരം തളർന്നു പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തളർന്ന് തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇതാണ് നമുക്ക് തത്വത്തിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കഥ. എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം ആ അർജുനൻ മറ്റൊരു ശ്രീകൃഷ്ണനായി വന്ന് സ്വന്തം ചേട്ടനായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനെ പോലും ഉപദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശ്രീകൃഷ്ണനായി മാറിയ ചരിത്രം കൂടി, ഒരു കഥ കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. അത് മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തിപർവ്വത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തളർന്ന് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരാളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ നമുക്ക് ഒരു സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ബന്ധുവുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അർജുനൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ശാന്തിപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് ആദ്യ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ട് 18 ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് വിഷാദത്താൽ ശരീരം തളർന്ന് തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്, ആ സമയത്ത് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അർജുനന്റെ മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനും പെരുമാറിയത്. എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? രക്തമെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മാനുഷിക പരിഗണനകളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. യുദ്ധത്തിൽ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനൻ ആക്രോശനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോടും അർജുനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, നീ ആരോടാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഇത്രത്തോളം യുദ്ധം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് കുറെ അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. നീ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിധവകളുടെ രാജ്യമാണ്, ആണുങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല. എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും കൊന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ. ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കി. എന്തിനാണ് കൊന്നത്? 101 തെറ്റുകളെ വെറും 5 ശരി കൊണ്ടാണ് അവർ നേരിട്ടത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴാണ് ക്രൂരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തിന് ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെരുകി വരുന്നത്? ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്, ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള നിരപരാധികൾക്ക് ഒരു സഹായമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ ആചാര്യന്മാർ, മുനിവര്യന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്? ഇവിടെ അധർമ്മം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പാപികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായി രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്. ഓരോ അവതാരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കുന്ന തർക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ 101 കൗരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദേശദ്രോഹികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് സംഖ്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറും 5 പേർ മാത്രമായിട്ടുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളിലും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജ്യോതിഷവും വാസ്തുവും തന്ത്രശാസ്ത്രവും ഒക്കെ കൈകാര്യം ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല. ഏകദേശം 7-8 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ കണ്ണൻകൂട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ചിട്ട് ബലികർമ്മം, കർക്കടകവാവ് ബലികർമ്മവും തിലഹോമവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അന്നൊക്കെ ശ്രീകുമാർ ചേട്ടനോടും മണികണ്ഠൻ നമ്പിയോടും ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 പേർ മാത്രമായിരിക്കും. അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ അത് 10 പേർ മാറിയിട്ട് 20 പേരാകും, 30, 100, 200 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കർക്കടകവാവ് ബലികർമ്മത്തിൽ ഏകദേശം 2000-ഓളം ആളുകൾ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ഉള്ളിലുള്ളൊരു പ്രദേശത്ത് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ, കർക്കടകവാവ് ബലികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ, വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രത്തിൽ
ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുകയാണ്, ഭഗവത് നാമത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സമയത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബുധദോഷ പരിഹാര കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ദോഷപ്രദമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ലഗ്നാധിപനായിട്ട് അല്ലാതെയോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലല്ലാതെയോ ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ നീചഭംഗ രാജീവത്തോടു കൂടി അല്ലാതെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ 3-ലോ 6-ലോ 8-ലോ 12-ലോ അല്ലാതെയൊക്കെ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കേന്ദ്രാത്മിക ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയേറെ കഠിനമായൊരു ദോഷമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബുധഗ്രഹ ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്ന് ഇവിടെ കറങ്ങി ബുധന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതും അതുമല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതും ബുധഗ്രഹത്തിന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിന്റെ വിധേയമായിട്ട് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊതുവെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന ദോഷപരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ 5 കൂട്ടം വഴിപാടുകളാണ്. അത് പട്ട്, മാല, എണ്ണ, വെണ്ണ, ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചനയാണ്. ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന നിങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ ആദ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രം തന്നെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓം പ്രാതരഗ്നിം പ്രാതരേന്ദ്രം ഹവാമഹേ പ്രാതർമിത്രാവരണ പ്രാതരശുന എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നട്ടുച്ച സമയത്തോ സന്ധ്യ സമയത്തോ പോയിട്ട് ഭാഗ്യസൂത്രം ചെയ്യുന്നതിനോട് യാതൊരു അഭിപ്രായവും എനിക്കുമില്ല, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കുമില്ല എന്ന് ലളിതമായി കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ കണ്ണങ്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആളുകളും, ഞാനിന്ന് കണ്ടത് ഒരു കാഴ്ച പറയുകയാണ്, മിക്ക ആളുകളും നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, അമ്പലം തുറക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളും ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്ന് ഭഗവാനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ആ നിൽക്കുന്ന വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഒരു അപേക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയുണ്ടായി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു ദിവസം 75 പ്രാവശ്യത്തോളമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയടച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്ക സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, കണ്ണ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല, അത്രത്തോളം അഭൂതപൂർവ്വ തിരക്കുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് രാജഗോപാല മന്ത്രം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പുള്ളി പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓം കൃഷ്ണകൃഷ്ണ മഹായോഗിൻ ഭക്താനാം അഭയങ്കര ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ സർവം വശമാനയ ഇത് പറഞ്ഞു ജപിച്ചു പോവുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം തുറന്നാണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പുള്ളി കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ണ് തുറന്നു, ക്ഷേത്രം അടച്ചു. അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു നിമിത്തമാണത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ജോലി കിട്ടിയില്ല. അതൊരു നിമിത്തം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊടുത്തു വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ചെറുവള്ളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകൂ. ചെറുവള്ളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജഡ്ജി അമ്മാനുണ്ട്. ചെറുവള്ളിക്കാവൽ അമ്മയ്ക്ക് 21 രൂപ തലയ്ക്കൊഴിച്ച് നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കൂ. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ചെറുവള്ളിക്കാവൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ നാണയം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജഡ്ജി അമ്മാന് ഇളനീർ അഭിഷേകം കൂടി ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു അത്താഴ പൂജ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചെറുവള്ളിക്കാവിലെത്തുന്നു. ചെറുവള്ളിക്കാവിൽ ചെന്ന് ചെറുവള്ളിക്കാവിലമ്മ തൊഴുതു, ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജഡ്ജി അമ്മാനെ ഇത് വഴിപാട് ചെയ്തു. ജഡ്ജി അമ്മാനെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിമിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടുത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വഴിപാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അഭൂതപൂർവ്വ തിരക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ?
തിരുവനന്തപുരം അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ 4 പേരുടെയും പേരും നക്ഷത്രവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 4 രാജഗോപാല അർച്ചന അല്ലെങ്കിൽ 4 മഹാസുദർശന മന്ത്രാർച്ചന അല്ലെങ്കിൽ 4 ഭാഗ്യസൂതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പെരുന്നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യസൂതം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിന് പകരമാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 പൂജയും 3 ശീവേലിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു തിരക്കായിരിക്കും. ആ തിരക്കുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ അവർ എല്ലാ സൂക്തങ്ങളും ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഈ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് വെക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്തെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. ബ്രഹ്മശ്രീ ജി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മുൻ ശബരിമല മേൽശാന്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ മുഹൂർത്ത മാഗസിൻ്റെ ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ്, മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വഴിപാടും ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല, എന്താണ് പരിഹാരം? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. നമ്മളവിടെ ചെന്ന് അതിനുള്ള പൈസയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക, നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മടങ്ങുക, സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വഴിപാട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക പൈസ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആട്ടക്കഥ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പൈസ, അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കിട്ടും, ദർശനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ചെറിയ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അത് ഞാനൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പോലും നമുക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്കൊരു പരാതി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേവാലയം കൂടെ തടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും സാധാരണപ്പെട്ട അമ്പലത്തിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വഴിപാട് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമാനം കുറവായിരിക്കും. തമിഴ്നാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് എത്രയോ ചെറിയ 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 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എണ്ണം മേടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം. 1600-ന് മേളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. 1600-ന് മേലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. നിത്യനിദാനത്തിന് ചെലവില്ലാത്ത, മാസ ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാരെ എനിക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. 20,000 രൂപ 25,000 രൂപ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു വീട് ചിലവൊക്കെ കഴിയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് എന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന 1 രൂപയോ 2 രൂപയോ 5 രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം തന്നെ പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷപരമായിട്ട് ചെയ്യുക. അത് എനിക്ക് ഇത്ര ദക്ഷിണ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്ന മര്യാദ അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ട മര്യാദ നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായമാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ മരുന്നൂർ കുളങ്ങര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ചെന്നപ്പോൾ ശ്രീലാൽ ശക്തിധരർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്ന് 15 മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 15 മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിലും 15 പേരും പങ്കെടുത്തില്ല. ഈ 15 പേരും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു മൃത്യുഞ്ജയമാണ് അവിടെ നടന്നത്. എല്ലാം ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായമാണ്. ഈ പൈസ എല്ലാം ദേവസ്വം ഓഫീസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ മേൽശാന്തിക്ക് 1 രൂപ കമ്മീഷനില്ല, 1 രൂപ ദക്ഷിണ പോലും ഇല്ല. മനസ്സ് കൊടുത്തു കൂടി അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അവർക്ക് പഠിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതേ നാളത്തെ ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 6 മണിക്കൊക്കെ മറ്റ് മതക്കാരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വിടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മത പാഠശാലകളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, അവരൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവിയിലുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങൾ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിഹാസ പഠനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് പറയാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഒരു മരണനിരക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ, ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ, പോട്ടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുക്കണ്ട, കേരളത്തിൽ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷം മുമ്പുള്ള കണക്ക്, ഒരു വർഷത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം 1600-ന് മേലെയാണ്. 1600-ന് മേലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങളോ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളോ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാണുള്ളത്? അവരുടെ വീട്ടിലെ കടങ്ങളുടെ ബാധ്യതയൊക്കെ അച്ഛനമ്മ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതിവിധികളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വേറെ കൈകളിലായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്.
കൂടുതൽ കുട്ടികളും മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊള്ളയും കൊലയും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം 97% മേലെയും ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടി നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പൊതുസഭയിൽ വെച്ച് അപമാനപ്പെട്ട്, നീ കുതിരക്കാരന്റെ മോനാണ്, നീ വണ്ടിക്കാരന്റെ മോനാണ്, നീ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോകൂ, നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ, നീ അർജുനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ മത്സരിക്കാനോ നിനക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ അർജുനനെ സഭയിൽ വെച്ച് നിർത്തിപ്പൊരിപ്പിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ദുര്യോധനൻ വന്ന് തോളി തട്ടി പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് കൂടുവരുമെന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ ചങ്ങാതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്നേഹം ജീവിതകാലം മൊത്തം അർജുനനും ദുര്യോധനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, അത്ര അപമാനപ്പെട്ട ആ കർണൻ ആ പൊതുസഭയിൽ നിന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തൂങ്ങി മരിച്ചു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, എത്രത്തോളം അപമാനപ്പെട്ടതാണ്. അവസാനം കർണന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം മാതാവ് കൈകൂപ്പി നിന്ന് തൊഴുതു, എന്റെ മക്കളെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് ആ മാതാവിനറിയാം കർണൻ അത്രയ്ക്ക് വീരശൂര പരാക്രമിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർണൻ ആളുടെ മകനാണെന്നറിയാം. കവചകുണ്ടലങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും പറ്റിച്ചിട്ടുമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിഹാസങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വാരിക്കൂരി നൽകി കവചകുണ്ടലങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് തലവസം പറയുകയാണ്, കവചകുണ്ടലങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ദേവേന്ദ്രൻ വരും, ആ വരുന്ന സമയത്ത് നീ പകരം ഒരു ഏകഘാതിനിയെങ്കിലും മേടിച്ചു വെക്കൂ, ഒരു വേലാണ് ഏകഘാതിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേലെങ്കിലും മേടിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിവെച്ചു. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൂര്യൻ ഉപദേശിച്ചത്? ഇത് അർജുനനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ ആയുധമായിട്ട് കൈ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ അവസാനത്തെ ആയുധം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അത് അവസാനം ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? അർജുനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് കടവൽക്കജനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അത് കർമ്മമാണ്. ഇത്രത്തോളം എല്ലാവരും പറ്റിക്കപ്പെട്ട്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ശാപവാക്കുകൾ കിട്ടി, എല്ലാവരും വളരെ സഭയിലൊക്കെ ശരിക്കും അപമാനപ്പെട്ട് നടന്ന കർണൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാതിരുന്നത്? അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പപ്രായം മുതലേ എല്ലാം അഭ്യസിച്ച് ബ്രഹ്മവിദ്യ വരെ പഠിച്ചിട്ടാണ്, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗം വരെ പഠിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ മറന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ശാപം കിട്ടിയത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ പറയുന്ന മദ്യത്തിലേക്കും മയക്കുമരുന്നിലേക്കും ചൂതാട്ടത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലഹരിയാണ് ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്. ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിലേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു വമ്പിച്ച വളരെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബിവറേജും ലോട്ടറിയും. ഈ ബിവറേജ് ലോട്ടറിയും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് 99%-ത്തിലധികവും നമ്മുടെ ആളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് ചെന്ന് തലവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, എന്താണ് ഇതിഹാസങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈശ്വര ചൈതന്യമൊക്കെ വരേണ്ടതാണ്. അവരെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന 2 പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു കൊടുത്ത് വിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ രസീത് എഴുതിക്കാൻ ഒരു 20 രസീതും പൈസയും കൊടുത്ത് വിട്ട് പോറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു 2 രൂപ 5 രൂപ ദക്ഷിണയും കൊടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് അവർ അർച്ചന ചെയ്ത് ആ അർച്ചന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ജപിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദക്ഷിണാമൂർത്തി മന്ത്രം അവർ ജപിച്ചോട്ടെ. അവർ ഭദ്രാവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ഭദ്രാവതിയുടെ ഒരു മൂലമന്ത്രം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മൂലമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പാടണം ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാം ജപിക്കാം. ഉപാസകന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഒന്നും ഉപചാരങ്ങളില്ലാതെ ജപിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശൈവമന്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ജപിക്കാം, വൈഷ്ണവ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശനിദോഷമുള്ളവർക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ട് വന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പോറ്റിയെ കണ്ടിട്ട്, പോറ്റി ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ജപിക്കാവുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശനിദോഷമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെക്കുക,
ശനിദോഷമുള്ളൊരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഏഴരശനി, കണ്ടകശനി, ജന്മശനി കാലമൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് വലിയ ഒരു ഭയപ്പാടാണുള്ളിൽ. അതിനൊന്നും ആവശ്യമുള്ളതല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മശ്രീ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ജന്മശനി കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബരിമല മേൽശാന്തിയിലെ 4ാമത്തെ പുറപ്പെടാ ശാന്തിയായിട്ട് നിയമനം കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മ വീടായിട്ടുള്ള തോണ്ടംകുളങ്ങര വീട്ടിൽ തോണ്ടംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മേൽശാന്തി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൽത്തറയിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓം നമോ ഭഗവതേ ശനേശ്വരായ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനായ സ്വാഹ എന്ന മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ഉരുക്കഴിക്കുന്ന സമയത്താണത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ വന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അച്ഛന് ഫോൺ വന്നു, അച്ഛന് നറുക്ക് വീണു, ശബരിമല മേൽശാന്തിയായി നിയമിതനായി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ജന്മശനി കാലത്താണ് ഭരണ നക്ഷത്രക്കാരനായിട്ടുള്ള പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് മേൽശാന്തിയായിട്ട് നിയമനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാമെന്നാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വരിക, പോറ്റയോട് ചോദിക്കുക, ജപിക്കാനുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുക. അവർ നല്ല സന്തോഷം ജപിച്ച് കാണാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മൂലമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂലമന്ത്രം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് ജപിക്കാവുന്നതാണ്. അതുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ നമ്പർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് കർണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അവിടെ വിംശത്യശ്വര ഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന എന്നൊരു മന്ത്രാർച്ചനയ്ക്ക് രസീത് എഴുതിച്ചപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് രസീത് എഴുതി കൊടുത്തു. മന്ത്രം ഏതാണ്? വിംശത്യശ്വര ഗോപാല മന്ത്രം. ആ മന്ത്രം എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അപജയമാണ്. വിംശത്യശ്വര ഗോപാല മന്ത്രമോ രാജഗോപാല മന്ത്രമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരസിംഹ മന്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ മന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾ ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മേൽശാന്തിയായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു മേൽശാന്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളാണ്. ചെറിയ മന്ത്രമാണ്. ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ സ്വാഹ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രമാണ്. അത് മഹാസുരക്ഷ മന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണത്. പക്ഷെ അത് വിംശത്യശ്വര ഗോപാല മന്ത്രം വരുന്നവനും പോകുന്നവനും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മന്ത്രമായതുകൊണ്ട് ചില ഗുരുക്കന്മാർ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് റെക്കോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആരും ജപിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപിച്ചാലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇത് ദശാംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപാസകൻ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തും ജപിക്കാം, ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ജപിക്കാം. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭദ്രകാളി ഭക്തനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ വള്ളം മറിയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപചാരപ്രകാരം ദശാംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ദേവിയെ വിളിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ദേവിയെ രക്ഷിക്കുന്നല്ല മാത്രമേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ സമയം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ഭക്തനും ഈ ഉപാസകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപാസകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദശാംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അതാത് സമയങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ആളാണ് ഉപാസകൻ. ഭക്തൻ അവൻ വിശ്വാസിയാണ്, എപ്പോൾ ജപിക്കാം. ആ ജപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മന്ത്രം ജപിക്കാം. നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തെറ്റായ മന്ത്രം പോലും ജപിച്ചിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താണ്? അതിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യന്ത്രസമുച്ചയമുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളിലിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം, അത് കാണിപ്പയ്യൂർ സ്വാമിയുടെയാണ്. പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അച്ചടിച്ചു വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് അക്ഷരത്തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതലാണ്. ഈ അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതിനകത്ത് ശ്രീസൂക്ത മന്ത്രം എഴുതി വെച്ച സമയത്ത് അലക്ഷ്മി നശ്യതേ എന്ന് എഴുതുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല, ലക്ഷ്മി നശ്യത എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മന്ത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി നശിച്ചു പോകാനാണ് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അലക്ഷ്മി നശിച്ചു പോകാനെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് അവർ ആ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അത് ഞങ്ങൾ സഹിതം വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് വിശ്വാസികൾ ജപിച്ചു പോയാൽ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ജപിക്കണമെന്ന് അറിയാം. സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭഗവാനെ ഒന്ന് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാലം പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. അത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ, നല്ലൊരു ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ കണ്ണക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട് 2 പുഷ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമാലയും പട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറ്റുന്ന യഥാശക്തി ഒരു വഴിപാടിനുള്ള പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടു തൊഴുത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം കൂട്ടണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. அருமையான முறையில் நமக்கு எல்லா விதமான கோவில் அர்ச்சனைகளை பற்றியும் நமது சமுதாயம் இனிவரும் சமுதாயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் அருமையான வாழ்த்துரை வழங்கிய
திரு அனில் வெளிச்சப்பாடர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இந்து முன்னணி கொடுத்துறை நகர தலைவர் வினுகுமார் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பறிப்பும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன். கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மோன்றந்தான். இயற்கைகளில் சூழ்ந்த பகுதியிலே தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையிலே வீட்டிருந்து தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை கொடுத்து அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் கண்ணக்கோடு ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி ஆலயத்தின் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவின் ஒரு நிகழ்வாக இந்த வாழ்த்தரங்க நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வாழ்த்தரங்க நிகழ்விலே எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய வித்யஜோதி திரு சி ராஜு இந்து தர்ம வித்யாபீட மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறந்த ஒரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு அனில் வெளிச்சப்பாடன் அவர்களுக்கும் எனக்கு பின்னால் வாழ்த்துரை வழங்க இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் குளுத்துறை நகர தலைவர் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை சகோதரர் சுமன் அவர்களுக்கும் நன்றியுரை வழங்க இருக்கின்ற ஆலயத்தின் செயலாளர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை சகோதரர் திரு GS மணிகண்டன் நம்பி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவிலே பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கும் பக்த பெருமக்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சிறார் சிறுமிகளுக்கும் ஆலய நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த இனிய நன்னாளிலே ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய பரிபூரணமான அருளாசி உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பிரார்த்தித்துக் கொள்வதோடு அனைவருக்கும் இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் உலகம் முழுவதும் இன்றைய தினம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவானது மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. முன்பு காலத்திலெல்லாம் பாரத தேசத்தில் மட்டும்தான் நாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவானது சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருந்தோம். இப்போது கிருஷ்ணரின் மகிமையை ஏற்று அவர் பகவத்கீதையிலே கூறிய வாழ்வியல் முறைகளை ஏற்று வசதி படைத்த நாடுகள் அனைத்தும் மதமாற்றம் செய்வதற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நாடுகளை கூட இங்கிலாந்து ஆகட்டும், அமெரிக்கா ஆகட்டும், ஆஸ்திரேலியா ஆகட்டும், பல்வேறு நாடுகளிலே தெருவிலே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லி கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாடி கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும். இப்படிப்பட்ட இந்த விழாவில் ஒரு பகுதியாக நாம் நமது கண்ணக்கோடு கிருஷ்ணர் ஆலயத்தின் சார்பிலேயும் மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் ஒரு பிறந்த நாள் விழா என்று சொன்னால் நமது குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவோ மிக சிறப்பாக அந்த பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடுவோமோ அதைவிட பல மடங்கு நாம் வணங்கும் தெய்வத்திற்கும் நாம் பிறந்த நாள் விழாவை மிகவும் விமர்சனையாக கொண்டாடுவோம். அது நாம் வீடுகளாகட்டும், ஆலயங்களாகட்டும், தெருவாகட்டும், எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் கோலம் தோரணங்கள் கட்டி மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். வீடுகளிலே நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான பதார்த்தங்களை செய்து நெய்வேத்தியம் செய்து நாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதை போன்று வீடுகளிலே கிருஷ்ணர் விஜயம் செய்கிறார் என்ற ஒரு ஐதீகத்தின்படி குழந்தைகளின் பாத சுவடுகளை தெருவிலிருந்து நாம் வீட்டிற்கு வருவது போன்று அமைத்து நாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால், நாம் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் மகளிருக்கு இந்த இனிய நாளிலே நாம் பிரார்த்தனை செய்தோம் என்று சொன்னால் திருமணம் நடக்கும் என்பதும், குழந்தை பேர் இல்லாமல் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கண்ணனின் பாத சுவடுகளை நாம் வீடுகளிலே வருவது போன்று அமைத்தோம் என்று சொன்னால் குழந்தை பேர் கிடைக்கும் என்றும், அதை போன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவிலே அந்த ஊர்வலத்திலே நாம் குழந்தைகளை ராதை கிருஷ்ணர் வேடம் அணிந்து அவர்களை கலந்து கொள்ள செய்தோம் என்று சொன்னால் அந்த குழந்தைகளுக்கு மிகவும் புத்திசாலியாகவும் ஆளுமை திறன் மிக்கவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்பது நமது
சமய சான்றோர்களின் வாக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ஏற்றவாறு நாம் மிகவும் சிறப்பாக இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போன்று நாம் கிருஷ்ணர் என்பதால் தன் கண் அசைவினால் அனைத்தையும் காண்பவர் என்பதால் அவருக்கு கண்ணன் என்றும் நாம் பெயர் வைத்துள்ளோம். காரணம், நாம் என்ன தவறு செய்தோம், நேற்றைக்கு நாம் சாப்பிட்டோமா இல்லை நேற்றைக்கு நாம் தூங்கினோமா என்பதை நாம் கண்ணை வைத்தே நாம் கண்டுபிடித்து விடலாம். அதை போன்றுதான் கிருஷ்ணருடைய நம்முடைய அசைவுகளை கண்ணை வைத்தே கண்டுபிடித்து விடுவார். அதனால் அவருக்கு கண்ணன் என்று நாம் பெயர் சூட்டி நாம் அழைக்கிறோம். அதை போன்று நாம் என்ன நமக்கு தேவையான பிரார்த்தனைகளை நாம் வைத்தோம் என்று சொன்னாலும் கண்ணனிடத்திலே வாய் துறந்து கேட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக வாய் துறந்து கேட்க வேண்டும். எனக்கு இந்த பிரார்த்தனை இருக்கிறது மனதிலே நினைத்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக கண்ணன் கொடுக்க மாட்டார். நம்முடைய பிரார்த்தனையை மனதுருக வாய் துறந்து கேட்க வேண்டும். அதற்கு நான் ஒரு சிறிய உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். நாம் ஆந்திரா மாநிலத்தின் அருகிலே உள்ள கடப்பா என்ற ஊரிலே ஒரு நபர் ஒரு மளிகை மெடிக்கல் ஷாப் வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தார். அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பிலே தினசரி அவர் காலையிலே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு வந்த உடனே அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பை திறந்து அதை சுத்தம் செய்து அதில் மெடிக்கல் ஷாப்புக்குள்ளாடி ஒரு கிருஷ்ணர் போட்டோவை வைத்து வழிபட்டு வந்திருந்தார். அந்த கிருஷ்ணர் போட்டோவுக்கு தினசரி பூ வைத்து தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு கொண்டிருந்தார். சிறிது காலங்கள் கடந்தன. இவருக்கும் வயதான அந்த காலகட்டம் வந்தது. இவருடைய மகனிடத்திலே அந்த கடையை ஷாப்பை ஒப்படைப்பதற்கு தயாரானார். அப்போது அவர் அந்த மகனிடத்திலே கேட்கிறார். மகனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை சுத்தமாக கிடையாது. நம்ம நாட்டில் உள்ள நம்ம ஊரில் உள்ள நாத்திகன மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கை என்பது அவருக்கு சுத்தமாக கிடையாது. அவரிடத்திலே இவர் கேட்கிறார், மகனே, நான் உன்னிடத்திலே ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன். பிறந்த நாளை, பகவானுடைய பிறந்த நாளை மிகவும் விமர்சையாக கண்ணங்கோட்டில் பக்த ஜனங்கள் அனைவரும் விமர்சையாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே இந்த வாழ்த்தரங்கத்தில் எனக்கு முன்னால் பேசி அருமையான முறையில் பேசி அமர்ந்திருக்கும் திரு வித்யஜோதி சி ராஜு, இந்து தர்ம வித்யபீடம் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் அவர்களே, கேரளாவிலிருந்து இங்கே வருகை தந்து அருமையான முறையில் மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்த்துறையை வழங்கிய அனில் வெளிச்சப்பாடன் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் அருமையாக ஒரு தீப்பொறி வாழ்த்துறையை வணங்கி அமர்ந்திருக்கும் இந்து முன்னணி குழுத்துறை நகர தலைவர் திரு வினுகுமார் அவர்களே, மற்றும் இங்கே செவி கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பக்த ஜனங்களே, கிருஷ்ண பக்தர்களே, அனைவருக்கும் மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாரையும் பார்க்கும்போதே தெரியுது, இப்போ மத்தியானம் 1:40 மேலே ஆயிடுச்சு. ஒரு மணி வரைக்கும் காது நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்கும். 1 மணி தாண்டினா வயறு சொல்கிறதான் காது கேட்கும். எல்லாருமே அன்னதானம் நடைபெற்று இருக்கு. பசி மயக்கத்தில் இருக்கிறீங்க. உண்மையிலே நான் ஒரு டைம் ஒன்று எடுக்கிறதாட்டு நினைக்கல. ஏன்னா தெரியும், ஒரு 2-3 மினிட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவு சில கருத்துக்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே ஹிந்து என்பது மதம் அல்ல, அது கலாச்சாரம், நமது வாழ்வியல் வரைமுறை. ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும்னு சொல்லி பகவத்கீதையிலே கண்ணன் அவர்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு மனுஷன் அந்த பகவத்கீதையை A to Z படித்தான்னா அவன் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக இந்த நாட்டிற்கு, அதுவும் என்ன சொல்ல, ஒரு நல்ல சிந்தனையாளனாக அவன் வாழ்ந்து முடிச்சிடும். ஆனால் உண்மையிலே இந்துக்கள் வீட்டில் பகவத்கீதை இருக்காது. பகவத்கீதை இருக்குதோ இல்லையோ, பைபிளும் குரானும் கண்டிப்பாக வச்சிருக்கும். நம்ம ஹிந்துக்களான அனைவருமே வச்சுருக்கோம். ஆனால் அதில் ஒரு வசனமும் தெரியும். பகவத்கீதையில் ஒரு வசனம் தெரியுமான்னு கேட்டால் பழைய ஆட்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும். இன்றைய தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு தெரிய வாய்ப்புகள் வரும். அது தெரியணும்னு சொன்னால் நம்ம மதவாட சாலைகள் இருக்குது, சமய வகுப்பு. இப்போ நம்ம கண்ணன்கோட்டில் நம்ம திரையம்பகம் கிளாஸ் நடக்கும். இதில் எல்லாம் நம்ம பிள்ளைகளை, இன்னி வார சமுதாயத்தில் உள்ள பிள்ளைங்களை நம்ம ஹிந்து மதம் என்னன்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும். இந்து மதத்தை படித்தா இந்த மதத்தில் இல்லாத இது பெருங்கடல், இதில் இல்லாத ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு மனிதன் எந்த டைமுக்கு எழும்பணும், எப்போ படுக்கணும், அவன் என்ன சாப்பிடணும் முதல்
எல்லாம் A to Z எல்லா விஷயமே கீதையில் உண்டு. ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அது தெரியாது, நமக்கே தெரியாது. அதுதான் உண்மை. கோவிலுக்கு வரோம், உண்மை. இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி, கோவிலுக்கு வரணும், நல்லா சுத்தமாக வந்து கோவில் தொழணும், நல்ல அருமையான ஒரு அன்னதானம் இருக்கும், சாப்பிடணும். இப்போ சாயங்காலம் ஊர்வலம் இருக்குது, அருமையாக நம்ம கொண்டாடணும். உண்மையிலே கோவில்கள் வளர வேணும்னா நம்மளோட பிள்ளைங்க, இனி வர இளைஞர் சமுதாயம் கண்டிப்பாக கோவிலுக்கு வரணும். எதுக்கு நம்ம கோவிலுக்கு வரணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நமது கலாச்சாரத்தை நம்ம இன்னைக்கு ஒரு தீபாவளியா, கிருஷ்ண ஜெயந்தியா, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லணும். இந்த நாள் இந்த அளவுக்கு ஒரு விசேஷமான நாள். கண்ணன் பரமாத்மன் மிக சிறப்பான அவர் பிறந்த நாள் நம்ம எந்த அளவுக்கு கொண்டாடணும். ஏன்னா நம்ம வாழ்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி யூரோப்பியன் கல்ச்சர். பிறந்த நாளாக ஒரு கேக் வாங்கணும், அதே ரொம்ப விஷத்தன்மை உள்ளது, அதில் கலரு எல்லாமே வாங்குவோம், அதை வெட்டி கொண்டாடுவோம். உண்மையிலேயே நமக்கு மெழுகுவர்த்திக்கு விளக்கு அணைக்கிற பழக்கம் நம்ம ஹிந்து രസിക്കതിനുള്ളി എടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ, എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിനുള്ളി എടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ, എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിനുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. കാർവണ്ണൻ തന്നുടമേനി കായാമ്പൂ പൂവിരിച്ചു കാണുമ്പോൾ കണ്ണിലെന്തൊരു ആനന്ദം പരവേശം, ആനന്ദം പരവേശം. കാർവണ്ണൻ തന്നുടമേനി കായാമ്പൂ പൂവിരിച്ചു കാണുമ്പോൾ കണ്ണിലെന്തൊരു ആനന്ദം പരവേശം, ആനന്ദം പരവേശം. കണ്ണാനിയാടിയ ലീലകൾ ഒന്നോടിയാടൂലേ, കണ്ണാനിയാടിയ ലീലകൾ ഒന്നോടിയാടൂലേ, ഒന്നോടിയാടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. ചന്തത്തിൽ കണ്ണെഴുതി ചന്ദനപ്പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാനി വിളയാട്. ചന്തത്തിൽ കണ്ണെഴുതി ചന്ദനപ്പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാനി വിളയാട്, എന്നുള്ളിൽ വിളയാട്. തുളസിക്കതിനുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ, എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. നന്ദി. அடுத்தபடியாக திரு ராஜு அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். அடுத்தபடியாக நகர தலைவர் திரு சுமன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். வினுகுமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். இவ்வாண்டின் ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜெயந்தி திருவிழாவானது மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. இன்றைய தினம் சகஸ்திர கலசம் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்தது. நாம் இப்போது இந்த சகஸ்திர கலசம் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது 9வது சகஸ்திர கலசம். 2014 முதல் நாம் இந்த சகஸ்திர கலசம் நடத்தி வந்தோம். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் 2 முறை சகஸ்திர கலசத்துக்கு பதிலாக திரவிய கலசம் என்ற ஒரு கலசம் 2 முறை நடத்தினோம். சப்தாகம் 6 தடவை நடத்தி விட்டோம் இதுவரைக்கும். இனி அடுத்தது 2025 நம்ம கும்பாபிஷேகத்துக்கான ஏற்பாடுகளில் இருக்கோம். ஆகவே அனைத்து பக்தர்களும் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த ஜனவரியிலிருந்து ஜூலைக்குள்ள ஒரு டேட்டில் கும்பாபிஷேகம் அடுத்து அறிவிக்கப்படும். அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சரி.
ലങ്ക കിലുങ്ങി. കാടും മേടും പൂത്തുലഞ്ഞു കളിത്തൊഴിമാരും വന്നു കനകത്തിലങ്ക കിലുങ്ങി. ആലിലക്കണ്ണ വേഗമായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. ആലിലക്കണ്ണ വേഗമായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. മൃദംഗം ഇരുതൊടി താളം തക്കിട തരികിട ധിമികിട മേളം നടനത്തിനരങ്ങൊരുങ്ങി. ഡക്കമൃദംഗം ഇരുതൊടി താളം തക്കിട തരികിട ധിമികിട മേളം നടനത്തിനരങ്ങൊരുങ്ങി. കണ്ണ വരിക നീ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. ആലിലക്കണ്ണ വേഗമായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. ആലിലക്കണ്ണ വേഗമായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. ചുവടുമറന്നതിന്റെ അടവു പിഴച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്കു നിൻ രാധ വന്നെന്നോ. ചുവടുമറന്നതിന്റെ അടവു പിഴച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്കു നിൻ രാധ വന്നെന്നോ. ആലിലക്കണ്ണ വേഗം വായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. ആലിലക്കണ്ണ വേഗം വായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ. ദിനദിം 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 ദാ ദിനദിം 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 ദാ. ഗോകുല പാല ബാലക ഗോപിക മരുട കാമുക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവായം ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ. പടമുടുത്ത വല്ലഭ കപട നാട്യ സൂത്രക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവായം ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ. വെണ്ണകട്ട കുറുമ്പനായി തലമുടച്ച കറുമ്പനായി കാലിക്കോലും കയ്യിൽ കൊണ്ടേവാ. ഓടത്തണ്ട ചുണ്ടിൽ ചേർത്തേവാ കള്ളക്കണ്ണ. ഗോകുല പാല പാലക ഗോപികമാരുടെ കാമുക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ. പടമുടുത്ത വല്ലഭ കപട നാട്യ സൂത്രക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ എന്നുണ്ണിക്കണ്ണാവാ. തുകിലെടുത്തു തൊഴുതു നിർത്തിയന്നു നീ, പിന്നെ തുയിലുണർത്തി രാസ കേളിയാടി നീ. കണ്ടു കണ്ടു നിൽക്കെ മായയാടി നീ, നിന്റെ ലീല കൊണ്ടു ലോകമാകെ മാറ്റി നീ. താളത്തിൽ താളത്തിൽ കളിയ മർദ്ദനം തത്തിമി തത്തിമി തിമിതോ. തകമേളത്തിൽ മേളത്തിൽ 33 ദേവരുമാടുന്നു തിമിതോ. ജയ കൃഷ്ണ ഹര ജയ കൃഷ്ണ ഹര ജയ കൃഷ്ണ ഹര. തദ്ദിനദിം ദിനദിം ദിനദിം ദാ തദ്ദിനദിം ദിനദിം ദിനദിം ദാ. ഗോകുല പാല പാലക ഗോപികമാരുടെ കാമുക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ.
രാമനോട് മല്ലയുദ്ധമാടി നീ പെരിയ മലയെടുത്തു മഴയകറ്റി നിന്നു നീ അസുരനോട് സന്ധി ചെയ്തതില്ല നീ എന്നും അർജുനന്റെ തോഴനായി കഴിഞ്ഞു നീ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലല്ലോ ചിലർ കണ്ണാര കണ്ണന്റെ കളികൾ തൊട്ടു കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും കേട്ടില്ലല്ലോ ചിലർ അഞ്ജന കണ്ണന്റെ വിളികൾ ഹരികൃഷ്ണ ഹര ഹരികൃഷ്ണ ഹര ഹരികൃഷ്ണ ഹര തദ്ദിനദിൻ ദിനദിൻ ദിനദിൻ താ തദ്ദിനദിൻ ദിനദിൻ ദിനദിൻ താ ഗോകുല പാല ബാലക ഗോപികമാരുടെ കാമുക ഉണ്ണിക്കണ്ണാവായം ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ പടമുടുത്തവല്ല ചിലങ്ക കെട്ടിയോടി ഓടി വാവാ എൻ താമര കണ്ണാടി ഓടി വാവാ ചിലങ്ക കെട്ടിയോടി ഓടി വാവാ എൻ താമര കണ്ണാടി ഓടി വാവാ നിൻ പിഞ്ചു പാദം തേടി തേടി വന്നു നിൻ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി വന്നു നിൻ പിഞ്ചു പാദം തേടി തേടി വന്നു നിൻ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി വന്നു ഓ ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വാവാ എൻ താമര
കാർവർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതിയുമൊടുത്തൊരുങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി തകൃതിയിൽ തലകിലും നീ മുളങ്കുഴൽ വിളി തുടങ്ങി യമുനയാകവെ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മുതലവാണിയാം രാധവന്നിതാ മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പേ പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പുകൾ നീ തൊടുക്കുന്നേ പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പേ പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പുകൾ നീ തൊടുക്കുന്നേ മധുരവെണ്ണതൻ കുടമുടങ്ങിതാ അധരമാകവേ മധുവണിഞ്ഞിതാ ഹൃദയമാകവേ പൂവണിഞ്ഞിതാ രാസകേളിയായേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുവുതുന്നേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുപോതുന്നേ ഇലകുഴിഞ്ഞൊരി പൊൻകടമ്പുകൾ തളിരണിഞ്ഞു പോയി കണ്ണനത്തവേ നാണമോടവൾ കണ്ണുപൊത്തിയോ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതി കൊടുത്തൊരുങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി തകൃതിയിൽ തളകിലുങ്ങി മുളങ്കുഴൽ വിളി തുടങ്ങി യമുനയാകവേ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മൃദുലവാണിയാം രാധവന്നിതാ മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാരപ്പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 നന്ദലാല ഹേ നന്ദലാല നാടെല്ലാം കണ്ടറിയും നിന്റെ ലീല മാറിവില്ലോ നിന്റെ വർണ്ണമാല രാധയ്ക്കു കാ
ആയർ പെണ്ണേ നീ ഒരു മായ പയ്യനെ കറന്ന് വെച്ചു പാൽക്കുടം നിറച്ചു വെച്ചു പാലാടി തിങ്കളായി വന്ന രാധ പാട്ടും മറന്നു വെച്ചു പട്ടുടുത്തു പൊട്ടു തൊട്ടു പത്മനാഭ പൂജ ചെയ്ത കൃഷ്ണഗാഥ കാളിന്തി തീരം ചായുന്നു നേരം രാവെല്ലാം പൂനിറഞ്ഞ മഞ്ഞു പെയ്തു മാറി പെയ്തു രാധയപ്പുണർന്ന കണ്ണനല്ലേ പാതിരാമറിഞ്ഞു വന്നു പാരിജാത തേന്നുകർന്നു പാതിമൈ പകത്ത കള്ളനല്ലേ കണ്ണ പീലി വെച്ചു ഗോപി തൊട്ടു കുന്തെടുത്തു കുടനിവർത്തുവാ ആരും കാണാതെത്തുന്നു രാധ ആയ പെണ്ണേ നീ ഒരു മായ പയ്യനെ കറന്ന് വെച്ചു പാൽക്കുടം നിറച്ചു വെച്ചു പാലാടി തിങ്കളായി വന്ന രാധ പാട്ടും മറന്നു വെച്ചു പട്ടുടുത്തു പൊട്ടു തൊട്ടു പത്മനാഭ പൂജ ചെയ്ത കൃഷ്ണഗാഥ നന്ദലാല ഹേ നന്ദലാല നാടെല്ലാം കണ്ടറിയും നിന്റെ ലീല മിഴിയഴകു നിറയും രാധ മൊഴിയഴകു പൊഴിയും രാധ മിഴിയഴകു നിറയും രാധ മൊഴിയഴകു പൊഴിയും രാധ കണ്ണന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നവൾ നീലക്കടമ്പിൻ ചോട്ടിൽ നീരുന്നു നീരദവർണ്ണന ഞാൻ വരുന്നു കോലക്കുഴലെടുത്തു ഞാൻ ഊതിപ്പാടവേ കോലക്കുഴലെടുത്തു ഞാൻ ഊതിപ്പാടവേ നാടത്തോടെ മുഖം കുനിച്ചവളു നിന്നു മിഴിയഴകു നിറയും രാധ മൊഴിയഴകു പൊഴിയും രാധ കണ്ണന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നവൾ സുന്ദരനയന മനോഹരാങ്കിടി മായാമോഹിനി നീ ചന്ദനമുകിലുകൾ വന്നു തലോടും മംഗളയാമിനി നീ യമുനയിലുണരും പൊന്നോളത്തിൻ കൊലുസണിഞ്ഞവളെ യമുനയിലുണരും പൊന്നോളത്തിൻ കൊലുസണിഞ്ഞവളെ ഹൃദയം തന്നിൽ കണ്ണനെ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചവളെ മിഴിയഴകു നിറയും രാധ മൊഴിയഴകു പൊഴിയും രാധ കണ്ണന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നവൾ വൃന്ദാവനമതിൽ എന്നും നിത്യസുഗന്ധം തൂകി നീ മന്ദാരങ്ങൾ വിരിയും ചുണ്ടിൻ പുഞ്ചിരിയേകി നീ പൂമയിലേക്കും പീലിയുമായി കാത്തിരുന്നവളെ പൂമയിലേക്കും പീലിയുമായി കാത്തിരുന്നവളെ മലരിനിലാവിൻ ചന്ദനമണിയും മഞ്ജുള രൂപിണിയേ ഗോപബാലൻ ഇഷ്ടമീരാഗ കോകിലയെ കവിളിൽ നാളെ ചാർന്ന് ചാർത്തും ഗോപികയെ ഗോപ
കോകിലയേ കവിളിലെ നാണച്ചാന്ത ചാത്തും കോടികയേ മധുവനമെത്തുമ്പോൾ മന്ത്രമോദാൻ മറിയാൻ രാധികേ ഗോപബാലൻ ഇഷ്ടമീരാഗ കോകിലയേ കവിളിലെ നാണച്ചാന്ത ചാത്തും ഗോപികയേ ഗോപബാലൻ ഇഷ്ടമീരാഗ കോകിലയേ